اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بلدیاتی انتخابات کے لیے آئینی ترمیم کی تجویز پیش کر دی۔ ملک احمد خان کا کہنا ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے آئینی ترمیم ہونی چاہیے، بلدیاتی الیکشن کی مدت کا تعین بھی کرنا چاہیے۔ مزید بولے کسی کا حق نہیں ملک میں فساد پھیلائے، 9 مئی کے واقعات پر مذاکرات کا مخالف ہوں، پاکستان کی فوج ہمارا فخر ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا بھارت نے کھیل میں سیاست کو ڈالا، چیئرمین PCB کا مطالبات جائز تھے۔ ICC نے پاکستان کو انڈیا سے میچ کھیلنے کی درخواست کی، محسن نقوی نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ٹیم ضرور جیتے گی، جنگ اور کرکٹ کو علیحدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، خبر ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بلدیاتی انتخابات کے لیے آئینی ترمیم کی تجویز پیش کر دی ہے۔ ملک احمد خان کا کہنا ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے آئینی ترمیم ہونی چاہیے، بلدیاتی الیکشن کی مدت کا تعین بھی کرنا چاہیے۔ مزید بولے کسی کا حق نہیں ملک میں فساد پھیلائے، 9 مئی کے واقعات پر مذاکرات کا مخالف ہوں، پاکستان کی فوج ہمارا فخر ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا بھارت نے کھیل میں سیاست کو ڈالا، چیئرمین PCB کے مطالبات جائز تھے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں جنسی زیادتی کا شکار متاثرہ خاتون کی مفت طبی امداد کی فراہمی کے لیے بڑا فیصلہ۔ ایوان والا میں فوجداری قوانین 2023 میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔ سینیٹ نے ریپ متاثرہ کو میڈیکل ایڈ دینے کا بل منظور کر لیا ہے۔ متاثرہ خاتون کو طبی امداد کی فراہمی سے انکار پر اسپتال انچارج کو سزا بھگتنا ہوگی، جو 1 سال قید یا جرمانہ یا بیک وقت دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اہم خبر ہے آپ کو اپڈیٹ کریں، جنسی زیادتی کا شکار متاثرہ خاتون کی مفت طبی امداد کی فراہمی کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایوان بالا میں فوجداری قوانین 2023 میں ترمیم کی منظوری۔ سینیٹ نے ریپ متاثرہ خواتین کو میڈیکل ایڈ دینے کا بل منظور کر لیا۔ متاثرہ خاتون کو طبی امداد کی فراہمی سے انکار پر اسپتال انچارج کو سزا بھگتنا ہوگی، جو 1 سال قید، جرمانہ یا بیک وقت دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ جنسی زیادتی کا شکار متاثرہ خاتون کی مفت طبی امداد کی فراہمی کے لیے بڑا فیصلہ۔ فوری طبی امداد نہ ملنے پر ہسپتالی انچارج سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ ہسپتال کو طبی امداد کے بعد میڈیکل سرٹیفکیٹ لازمی دینا ہوگا۔ سینیٹ نے ریپ متاثرہ خواتین کو میڈیکل ایڈ دینے کا بل منظور کر لیا ہے۔ ایوان بالا میں فوجداری قوانین 2023 میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے۔ متاثرہ خاتون کو طبی امداد کی فراہمی سے انکار پر ہسپتال انچارج کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ بل کے متن کے مطابق ہسپتالی انچارج کو 1 سال تک قید یا جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں مل سکتی ہیں۔ نجی ہسپتال فوری طبی امداد دینے کے بعد 24 گھنٹے میں کیس سرکاری ہسپتال ریفر کرنے کا پابند ہوگا۔ سرکاری ہسپتال میڈیا کو لیگل سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا بھی پابند ہوگا۔ آپ کو بتائیں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر پابندی ہے۔ پنجاب میں نیا آرڈیننس نافذ کر دیا گیا، گورنر نے منظوری دے دی۔ نکاح کے وقت دلہا اور دلہن کی عمر 18 سال ہونا لازمی قرار۔ کم عمر کی شادی کو زیادتی اور قابل سزا جرم سمجھا جائے گا، 7 سال سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ نکاح رجسٹرار اور والدین بھی گرفت میں آئیں گے، کرمنل ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، پنجاب میں کم عمر کی شادی کے خلاف نیا آرڈیننس نافذ کر دیا گیا۔ پنجاب میں کم عمری کی شادی کے خلاف نیا آرڈیننس نافذ۔ پنجاب میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر پابندی عائد۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے پنجاب چائلڈ میرج آرڈیننس 2026 کی منظوری دے دی۔ نکاح کے وقت دلہا اور دلہن کی عمر 18 سال ہونا لازمی قرار۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کرانے والے کو 7 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ کم عمری کا نکاح رجسٹر کرنے والے اور نکاح خواہ کو کم از کم 1 سال قید، 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ وفاق اور سندھ کے بعد پنجاب میں بھی لڑکی کی شادی کے لیے عمر 18 سال بذریعہ نوٹیفکیشن مقرر کر دی گئی۔ پنجاب حکومت نے کم عمری کی شادی روکنے بارے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ غلام شبیر چھجو کا کہنا تھا کہ نکاح خواہ اور یوسی سیکٹریز کو حکومتی حکم نامے پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے چائلڈ میرج اسٹیٹ آرڈیننس 2026 جاری کر دیا ہے۔ اس کے تحت یہ ہوا کہ فیڈرل میں اور جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے پہلے جو لڑکی کی عمر ہے شادی کی، وہ پہلے ہمارے پنجاب میں جیسے 16 سال تھی، اس کو بڑھا کر 18 سال کر دی تھی۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اب لڑکی کی کم از کم عمر شادی کے لیے 18 سال کر دی ہے، یعنی کہ اب لڑکا اور لڑکی اس کی جو شادی ہے وہ 18 سال سے کم نہیں ہوگی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کا مزید کہنا تھا کہ کم عمری کا نکاح درجی یا پڑھانے والے کو 1 سال سزا اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ، جبکہ سہولت کار اور گواہان کو زیادہ سے زیادہ 3 سال، کم از کم 2 سال سزا، 3 سے 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ آپ کو بتائیں غریب عوام کو شدید جھٹکا، حکومت نے صارفین پر پھر بجلی گرا دی۔ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ بجلی صارفین پر فکس چارجز عائد کر دیے گئے۔ فیصل آباد کے بجلی صارفین حکومتی فیصلے پر آگ بگولا، کہتے ہیں وہ پہلے ہی بل ادا کرنے کے قابل نہیں رہے، گرمیوں میں بجلی بل مزید بڑھ جائیں گے۔ حکومت عوام پر ظلم کر رہی ہے، فکس چارجز کا فیصلہ فی الفور واپس لیا جائے۔
मुल्क भर के करोड़ों घरेलू बिजली सार्फिन इजाफी बोझ के जद में आ गए। नेपरा ने घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा ने प्रोटेक्ट और नॉन प्रोटेक्ट सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए। पहली बार माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर भी फिक्स्ड चार्जेस लगाने की मंजूरी दी गई। इससे कबल माहाना 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लागू नहीं थे। माहाना 100 यूनिट तक के प्रोटेक्ट घरेलू सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स्ड चार्जेस, जबकि माहाना 200 यूनिट तक के प्रोटेक्ट सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आयद होंगे। माहाना 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्ट सार्फिन पर 275 रुपए फिक्स्ड चार्जेस, जबकि माहाना 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्ट सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेस लगाए जाएंगे। फैसलाबाद की अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। गर्मी से कबल फिक्स चार्जेस में इजाफा अवाम पर बोझ करार दे दिया। शहरियों का कहना था कि वो पहले ही बिजली के बिल अदा करने के काबिल नहीं रहे, गर्मियों में महंगी बिजली के बिल अदा नहीं कर पाएंगे। हुकूमत अवाम पर जुल्म कर रही है। ये हमारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये गुजारिश है, ये जो उन्होंने टैक्स ऊपर लगाया है इसे फौरी ख़त्म किया जाए। पहले ही बिल अदा नहीं हो रहे, इतने मुश्किल हालात हैं और इससे इनको सोचना चाहिए। ये वोट लेकर आते हैं लेकिन बाद में किसी की सुनते नहीं। आया रोज़ाना बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है। कारोबार है नहीं, कारोबार तो बिल्कुल वेले 1 साल हो गया, वो काम ही नहीं लभन दिया जिथे चाहिए कि काम नहीं है। बिजली का बिल इन्ना मैं 138 यूनिट 30,000 रुपया बिल है, दसो मैं कितों अदा करना। फिक्स चार्जेस की मद में इजाफे को फैसलाबाद के शहरियों ने फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मलक अरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में सस्ते सफर के महंगे टिकट। रेलवे स्टेशन ने प्लेटफॉर्म पर्ची फीस बढ़ा दी है। प्लेटफॉर्म पर्ची फीस में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अपने प्यारों को वेलकम करने के लिए 30 रुपए पर्ची फीस लाजमी करार। मुसाफिर परेशानी का शिकार। मुसाफिर कहते हैं गाड़ी पार्क करने से प्लेटफॉर्म तक हर चीज पर पर्ची लगा दी है। महकमा रेलवे होश के नाखून ले। आपको खबर दें, फैसलाबाद से अहम खबर है। फैसलाबाद में सस्ते सफर के महंगे टिकट। रेलवे स्टेशन ने प्लेटफॉर्म पर्ची फीस बढ़ा दी। प्लेटफॉर्म पर्ची फीस में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अपने प्यारों को वेलकम करने के लिए 30 रुपए पर्ची फीस लाजमी करार। मुसाफिर परेशानी का शिकार। मुसाफिर कहते हैं गाड़ी पार्क करने से प्लेटफॉर्म तक हर चीज पर पर्ची लगा दी है। महकमा रेलवे स्टेशन होश के नाखून ले। आपको बताएं, फैसलाबाद से खबर है, सस्ते सफर के महंगे टिकट। रेलवे स्टेशन ने प्लेटफॉर्म पर्ची फीस बढ़ा दी। प्लेटफॉर्म पर्ची फीस में 10 रुपए का इजाफा। अपने प्यारों को वेलकम करने के लिए 30 रुपए फीस लाजमी करार। आगे बढ़े, आपको बताएं, फैसलाबाद झंग रोड पर तहसील अस्पताल बनाने का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। 8 माह गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ्त ना हो सकी। तालीमी इदारों की इमारतें बहाली के मुंतज़िर हैं। 92 स्कूल और डिवीजन के 30 कॉलेजेस की बिल्डिंग्स बदहाली का शिकार हैं। टोबा में बरसाती पानी जखीरा करने की स्कीम पर काम शुरू। डिप्टी कमिश्नर ने वाटर टैंक का इफ्तिताह किया। जंग में बैनुल-अज़लाई सड़कों पर तरक्याती काम जारी। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर जायजा लेने पहुंच गए। फैसलाबाद जंग रोड पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाने का मंसूबा मंजूर हुए 8 माह गुजर गए, ताहाल पेशरफ्त न हो सकी। अस्पताल बनाने का मंसूबा माली बजट 2025-2026 में हुकूमत पंजाब की जानिब से मंजूर हुआ था। इसमें 60 बेड पर मुश्तमिल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनना था। इसके लिए 68 जीम वे में वाक़ सरकारी अराजी पर अस्पताल बनाने की समरी भिजवाई गई थी। फैसलाबाद में तालीमी इदारों की इमारतें बहाली की मुंतज़िर। 92 सरकारी स्कूल, 12 कॉलेजेस समेत डिवीजन के 30 कॉलेजेस की इमारतें खस्ता हाली का शिकार हैं। तहसील चक झुमरा, जड़ावाला, तांदलियावाला, समंदरी और डिजकोट के स्कूल्स के कमरों और छतों की बहाली ना की जा सकी। डायरेक्टर कॉलेजेस, CEO एजुकेशन की कॉलेजेस की बहाली सर्वे के लिए बिल्डिंग्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट इरसाल कर दी गई है। टोबा टैक्सिंग में बारिशी पानी जखीरा करने के लिए स्कीम का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला ने इफ्तिताह किया। बिलाल पार्क में जदीद वाटर स्टोरेज टैंक तामीर किया जाएगा। म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मोहम्मद सगीर का कहना था कि 58 करोड़ की लागत से जदीद वाटर स्टोरेज टैंक तामीर किया जाएगा। टोबा टैक्सिंग में मोटरवे M4 से M3 इंटरचेंज तक 1 वे कारपेट सड़क की तामीर का बड़ा मंसूबा। जगह जगह से सड़क की उखाड़ पिछाड़ जारी है। शहरियों को मजीद 1 माह तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शहर के अंदर सड़क 15 मार्च तक कारपेट कर ली जाएगी। 1 वे रोड की तामीर का बड़ा मंसूबा जून 2025 में शुरू हुआ था।
जंग में बैनुल अजलाई सड़कों पर तरक्याती काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर तरक्याती कामों का जायजा लेने पहुंच गए। उनका कहना था गुजरा रोड पर 6 किलोमीटर से ज्यादा सीवरेज लाइन मुकम्मल की गई है। सड़कों पर स्पॉल्ट बिछाया जा रहा है ताकि रोड ज्यादा अरसे तक महफूज रहे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आमिर महमूद और MD वासा सैयद सूलत रजा भी हमरा थे। खबर आपको दें जंग से। जंग में रमजान मुबारक के लिए खसूसी रिलीफ और सिक्योरिटी प्लान तैयार। सोहलत बाजारों में चीनी 130 रुपए किलो, चावल मार्केट से 10 रुपए सस्ते मिलेंगे। घी बंदरा ब्रांडेड घी 5 रुपए कम कीमत पर फरोख्त। चिकन 15 रुपए कम रेट पर दस्तयाब होगा। फल और सब्जियां होलसेल कीमत पर मुयस्सर होंगी। नमाज तरावी के औकात कार रज़ाकार तैनात। कैश फ्लो के लिए मुफ्त सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जिला इंतजामिया जंग ने रमजान मुबारक के लिए खसूसी रिलीफ और सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और DPO बिलाल इफ्तिखार कियानी की जेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले अफसरान, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास में अशिया जरूरिया की कीमतें कंट्रोल करने और आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के इकदाम की मंजूरी दी गई। सहूलत बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो फराहम की जाएगी और फी कस से ज्यादा 2 किलो की हद मुकर्रर की गई। चीनी और चावल ओपन मार्केट के निस्बत 10 रुपए कम नर्ख पर दस्तयाब होंगे। घी 15 जबकि ब्रांडेड घी 5 रुपए कम कीमत पर फरोख्त किया जाएगा। पोल्ट्री गोश्त मार्केट से 15 रुपए फी किलो कम रेट पर मिलेगा। अंडे 240 रुपए दर्जन तकरीबन 30 रुपए कम कीमत पर दस्तयाब होंगे। फल और सब्जियां होलसेल रेट पर फराहम की जाएंगी। रमजान मुबारक के लिए सहूलत बाजारों की तादाद में इजाफा भी किया जाएगा। रमजान शुरू होने वाला है इंशाल्लाह 18 को या 19 को, तो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, वो चाहे अंजुमन ताजरान हो, वो चाहे शुगर एसोसिएशन हो, फ्लावर एसोसिएशन हो, राइस मिल्स वाले हों, कि जो भी आपकी यूज़ेबल आइटम्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ होना है रमज़ान शरीफ के अंदर, तो उसमें हम चाहते हैं कि जो रिलीफ है, एक हमारा सहूलत बाज़ार है जो मॉडल बाज़ार जिसको हम नाम देते हैं, वो इंशाल्लाह हमारा 14 को ऑपरेशनल हो जाएगा। तो बाज़ारों की निस्बत इंशाल्लाह जो 15 से 20 जो रुपए पर केजी इंशाल्लाह उसके अंदर आपको कमी भी नज़र आएगी और हम इंशाल्लाह क्वालिटी भी इंश्योर करेंगे, क्वांटिटी भी होगी और क्वालिटी भी इंश्योर करेंगे। तरावी के औकात में रज़ाकार ड्यूटी अंजाम देंगे, जिसे डिप्टी कमिश्नर और DPO खुद मॉनिटर करेंगे। मसाजिद में सफरी बैग लाने पर पाबंदी आयद होगी, जबकि 10 लाख से जायद कैश फ्लो पर मुहाफिज स्क्वाड मुफ्त सिक्योरिटी फराहम करेगा। सब्जी मंडियों में सुबह 6 बजे से एहलकार तैनात किए जाएंगे। रमज़ान की आमद है और उसी सिलसिले में हमें पता है कि एक इबादत का सिलसिला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस सिलसिले में सर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक जॉइंट सिक्योरिटी प्लान इशू करेंगे। ऑनरेबल जो है हमारे चीफ सेक्रेटरी IG साहब ने भी यही इंस्ट्रक्शन दी है कि जो है हमें एक जॉइंट सिक्योरिटी प्लान हो, प्रॉपर जो है ड्यूटी डिप्लॉय होगी, खासतौर पर तरावी के टाइम, जिसमें जो है जो हमारी मेन A और B कैटेगरी की जो हमारी मसाजिद हैं उसमें ना सिर्फ फ्रंट पे लगेगी, इंशाल्लाह हम वेंटेज पॉइंट भी एक बनाएंगे और वेंटेज पॉइंट पे भी ड्यूटी डिप्लॉय हुआ करेगी और साथ साथ उनकी प्रॉपर हम लोग चेकिंग मैकेनिज्म बनाएंगे। रमजान मुबारक के दौरान तमाम अशिया की कीमतें नुमाया तौर पर आवेजा की जाएंगी। बाजारों की सफाई और सजावट यकीनी बनाई जाएगी, जबकि 15 रमजान के बाद खसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज होगा। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। आगे बढ़े आपको बताएं, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन खत्म कराने का तरीकाकार तब्दील कर दिया गया। अब रजिस्ट्रेशन खत्म कराने के लिए कमिश्नर FBR को ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराना होगी। तमाम प्रोसेस भी ऑनलाइन मुकम्मल ही किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नया तरीकाकार मुतारिफ करा दिया। कारोबारी तबके की सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन खत्म करवाने के लिए तरीकाकार तब्दील। FBR ने नया तरीकाकार लागू कर दिया। रजिस्ट्रेशन खत्म कराने के लिए कमिश्नर FBR को ऑनलाइन दरखास्त जमा कराना होगी। मुतलका केसेस का प्रोसेस भी ऑनलाइन ही होगा। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद कमिश्नर FBR की जानिब से इजाजत दी जाएगी। FBR हुकाम के मुताबिक मैनुअल तरीके से जमा कराई गई दरखास्तों को तस्लीम नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद जैन के साथ उमैर अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का उस्तादा की प्रमोशंस के लिए बड़ा फैसला। अब हर साल 4 मरतबा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास होगा। इस इकदाम से प्रमोशन केसेस में ताखीर कम होगी। उस्तादा को बरवक्त तरक्की के मौके मिलेंगे। ज़ेर इल्तवा केसेस जल्द निपटाए जा सकेंगे। CEOs की कारकर्दगी भी प्रमोशन केसेस को बरवक्त निपटाने की बुनियाद पर जांची जाएगी। कारकर्दगी का जायजा शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में लिया जाएगा। DPC से कम 10 दिन पहले मुकम्मल वर्किंग पेपर जमा करवाना लाजमी होगा। आपको बताएंगे, महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का उस्तादा की प्रमोशन के लिए बड़ा फैसला। अब हर साल 4 मरतबा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास होगा। इस इक़दाम से प्रमोशन केसेस में ताख़ीर कम होगी। उस्तादा को पर वक्त तरक्की के मौके मिलेंगे। ज़ेर इल्तवा केसेस जल्द निपटाए जा सकेंगे। CEOs की कारकर्दगी भी प्रमोशन केसेस को बर वक्त निपटाने की बुनियाद पर जांची जाएगी।
کارکردگی کا جائزہ شفاف اور منظم انداز میں لیا جائے گا. ڈی پی سی سے کم از کم 10 دن پہلے مکمل ورکنگ پیپر جمع کروانا لازمی ہوگا. بڑی زبانی انتقال پر پابندی سے متاثرہ افراد کے لیے بڑی سہولت. پنجاب بورڈ آف ریونیو نے پابندی میں نرمی کر دی. پابندی سے قبل شروع کیے انتقالات مکمل کرنے کی ہدایت ہے. 30 دسمبر 2025 سے قبل درج زبانی انتقالات کی توثیق کا حکم دیا گیا. کمپیوٹرائز موضوعات کے انتقالات کی 20 فروری تک تصدیق. مینول موضوعات کی فہرستیں تیار کر کے دفاتر میں جمع کرانے کی ہدایت. اسسٹنٹ کمشنر زبانی انتقالات کا مکمل ریکارڈ مرتب کریں گے. تصدیقی عمل مکمل کر کے 25 فروری تک تعلیمی رپورٹ جمع کرانے کا حکم ہے. زرعی قرضوں کے رہن سے متعلق انتقالات پر پابندی عائد نہیں. 30 دسمبر کو بے زبانی انتقال پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. 20 جنوری تک پابندی میں نرمی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. ضلع انتظامیہ جھنگ کا ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کالونی مالکان کے خلاف بڑا اقدام. بغیر منظور شدہ لے آؤٹ پلان اور مخصوص پلاٹ نمبر کی فرد ملکیت کے اجراء پر پابندی عائد. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر امتیاز محسن کی جانب سے احکامات جاری. بولے کسی بھی رجسٹری میں واضح پلاٹ نمبر کے بغیر انتقال قبول نہیں کیا جائے گا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر امتیاز محسن کی جانب سے جاری احکامات میں کہا گیا ہاؤسنگ سوسائٹیز مالکان کے مشترکہ کھاتوں کی بنیاد پر فرد ملکیت جاری کرنے اور پلاٹس کی خرید و فروخت روک دی گئی ہے. خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ افسران کے خلاف محکمانہ اور فوجداری کارروائی کی جائے گی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے تمام تحصیلداروں، ریونیو افسران اور سب رجسٹرار کو 2 روز کے اندر عمل درآمد کی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے تاکہ شہریوں کے حقوق اور قانونی تقاضے بر وقت یقینی بنائے جا سکیں. ریلوے اسٹیشن فیصل آباد پر پرچی مافیا کی منمانیاں. گاڑی پارک کرنے کی ڈبل فیس وصول کی جانے لگی. مسافر محکمہ ریلوے پر برس پڑے. کہتے ہیں فیملی کو ڈراپ کرنے آئیں تو 100 روپے، چند گھنٹے بعد 200 سے 300 روپے تک پارکنگ فیس وصول کی جا رہی ہے. پنجاب کے دوسرے بڑے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر پرچی مافیا کی منمانیاں. اسٹیشن پر گاڑی پارک کرنے کی ڈبل فیس وصول کرنے لگے. کار پارک کرنے کی پرچی فیس 100 سے 200 روپے وصول کی جانے لگی. شہری محکمہ ریلوے کے خلاف برس پڑے. شہریوں کا کہنا تھا کہ فیملی کو ڈراپ کرنے آئیں تو 100 روپے پرچی فیس وصولی کر لی جاتی ہے. چند گھنٹے بعد 200 سے 300 روپے پرچی فیس تھما دی جاتی ہے. اسٹیشن پر پرچی مافیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں. محکمہ ریلوے نے جو فیس مقرر کر رکھی ہے وہ کیوں وصول نہیں کی جا رہی؟ ہم 2 منٹ کے لیے آتے ہیں، 5 منٹ کے لیے آتے ہیں، یہاں پر 100-200 روپے لے لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فری آف کاسٹ کرنا چاہیے تو تاکہ اور ان کا اچھا ہونا چاہیے. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے نا. ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਜੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਅਗਲਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੀਸਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਡਬਲ 3 ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਆ. شہریوں کا کہنا تھا کہ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر پرچی مافیا اسٹیشن انتظامیہ کی مبینہ ملی بگت سے بے لگام ہے. کیمرامین سلیم راجپوت کے ساتھ ویس علی، سٹی 41 فیصل آباد. ڈسٹرکٹ اسپتال جنگ میں نیفرالوجسٹ کی سیٹیں خالی. ڈاکٹرز کی عدم تعیناتی سے ڈائلسس کے مریضوں کی مشکلات بڑھنے لگی. پٹسولہ کرانے کے لیے مریضوں کی پریشانیاں بھی جو کی تو برقرار. لواحقین حکومت کے سامنے گڑگڑانے لگے. ڈی ایچ کے اسپتال میں نیفرالوجسٹ کی تعیناتی کا مطالبہ کر دیا. ڈائلسس کے متعدد مریض روزانہ کی بنیاد پر ڈسٹرکٹ ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، جبکہ خون کی فلٹریشن کے لیے فسٹولا کروانے کے لیے مریضوں کی مشکلات جوں کی توں. ڈسٹرکٹ ہسپتال میں نیفرالوجسٹ ڈاکٹر کی عدم دستیابی کے باعث ڈائلسس کے مریض شدید پریشانی کا شکار ہیں. مریضوں کے لواحقین نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ڈسٹرکٹ ہسپتال میں نیفرالوجسٹ ڈاکٹر کی تعیناتی یقینی بنائے تاکہ ڈائلسس کے مریضوں کی مشکلات کم ہو سکیں. ڈاکٹر کی کمی ہے. صبح 8 بجے جائیں، ابھی ٹائم میرے خیال میں 12:30-1 ہو گئے. کوئی پیشنٹ، کوئی مطلب چیک اپ نہیں ملا، نہ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے ادھر جاؤ، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے ادھر جاؤ. ہم قسم سے ذلیل ہو گئے. ہسپتال انتظامیہ کے مطابق نیفرالوجسٹ کی عدم دستیابی کے باعث دیگر ڈاکٹرز کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ. آگے بڑھے آپ کو بتائیں فیصل آباد پریس کلب الیکشن 2026 کا انعقاد کیا گیا جاری ہے. کامران سعید نے ہمیں جوائن کیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے کامران سے. کامران بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ آپ پورے دن میں کیسا ٹرن آؤٹ رہا؟ بڑا ہی شاندار ٹرن آؤٹ رہا ہے اس بار اور دن بھر بھرپور پولنگ دیکھنے کو ملی ہے اور اس وقت بھی جو ہے ووٹوں کی گنتی جاری ہے. ایگزیکٹو ممبرز کی جو ہے وہ نشستوں کی گنتی ابھی بھی جاری ہے لیکن کچھ نتائج آ بھی چکے ہیں. اس وقت منیبہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹو ممبر سلیکٹ ہو چکی ہیں. منیبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی سب سے پہلے تو کامران بہت بہت شکریہ اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اپنے والدین کا شکر ادا کرتی ہوں، اپنے استاذہ کا شکر ادا کرتی ہوں. سیاسی، سماجی اور
शहर भर की वो तमाम लोग जो मेरी सहाफत के शऊर को पसंद करते हैं, उन्होंने फैसलाबाद प्रेस क्लब में आके मुझे सपोर्ट किया और कहीं से कहीं साइलेंट वोट पे भी उन्होंने मेरी मदद की। और मैं अपने ग्रुप लीडर शाहिद अली का शुक्रिया अदा करती हूँ कि और अपने कायदैन जोन से, जिसमें हमारे जफर डोगर साहब हो गए, रियाज मलिक साहब हो गए और जाहिद मान साहब हो गए, मकबूल लोधी साहब और तमाम अखबारात के ग्रुप जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना कि मैं सहाफ़ियों के अमूर के लिए काम कर सकूँ। ये बताइए, एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब हो गई हैं, क्या अज़ाइम है आगे? जी बिल्कुल कामरान, एक खवातीन सहाफ़ी होने के नाते मैं हमेशा सहाफ़ती अमूरों पे काम करूंगी, उनके आइन को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ दूंगी और ख़वातीन के जो मसाइल जो अपने सहाफ़ी बरादरान और जो अपने जो से आप देखते हैं अदारों के अंदर उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन पे भी मैं पुरअज़म आवाज़ उठाऊंगी। और सबसे बड़ा जो मसला हमारे फैसलाबाद के अंदर सहाफ़ी कॉलोनी का है, उस पर भी मैं काम करने का शऊर रखती हूँ और मैं अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए और बहनों के लिए इस छत की कोशिश में कदम से कदम मिलकर बेस्ट ऑफ लक और बहुत मुबारकबाद। मजीद सहाफ़ी भी मौजूद हैं हमारे साथ, बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? इसमें जो इस मरतबा जो इलेक्शन हुए हैं उसमें एग्जीक्यूटिव और ओहदेदारान के जो है वो आज़ाद उम्मीदवार रखे गए थे, वो किसी ग्रुप की जो है सपोर्ट नहीं हासिल थी, इसलिए हमने अपने जो जूनियर रिपोर्टर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हमने उनको भरपूर जो है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर पे अभी जो इलेक्शन अपना जो है किया उसको हमने सपोर्ट किया है और हर लिहाज से हमने पूरी कोशिश की है अपनी कि एग्जीक्यूटिव मेंबर में खवातीन जो हैं, चूँकि ये हमारे मुल्क कौम की आवाज़ बनती है और वैसे भी हुकूमत पंजाब की जो विजन है वो खवातीन के लिए है, इसलिए हमने अपनी जो है खवातीन को आगे लेके आए हैं ताकि इनके भी हौसले बुलंद रहें। जी, बहुत से सहाफ़ी हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं, ढोल ढमक्का भी शुरू हो चुका है। तसव्वुर दिखाइएगा, इस वक्त जो है भरपूर अंदाज में ढोल बजाया जा रहा है। इस वक्त जो है सहाफ़ी अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद और ढोल जो है उसकी थाप पर जो है यहाँ माहौल बन चुका है। फैसलाबाद प्रेस क्लब में इस वक्त रौनक है, हर तरफ रोशनी है, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है। कोशिश करते हैं कुछ मज़ीद सहाफ़ियों से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज? मैं बिलाल डोगर को। क्या लगता है बिलाल दुबई जीत जाएंगे? इंशाल्लाह। बिलाल डोगर को सपोर्ट कर रहे हैं उस्मान ताज हमारे कैमरामैन हैं और यहाँ पर जो है इस वक्त भरपूर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। फैसलाबाद प्रेस क्लब में इलेक्शन 2026 का सीन ऑन है। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की नशिस्तों के रिजल्ट्स जो हैं आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर अभी हमने बात की एक एग्जीक्यूटिव मेंबर मुनीबा फातिमा सिलेक्ट हो चुकी हैं। मजीद भी जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे हम आपको अपडेट करते जाएंगे। जी कामरान सईद हमारे साथ हैं, वोटिंग का अमल जारी है। आपको बताएंगे फैसलाबाद से फैसलाबाद प्रेस क्लब 2026 इलेक्शन वोटिंग के बाद वोटिंग जारी है। सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद नताइज की मुंतज़िर है। सहाफ़ी अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरअज़म है। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर का तवील अरसे बाद तबादला कर दिया गया। उनकी जगह इरम शहजादी को असिस्टेंट कमिश्नर तमालिया तैनात कर दिया गया। इरम शहजादी से कबल असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा तैनात थी। अहम खबर है आपको दें, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर का तवील अरसा बाद तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह इरम शहजादी को असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया तैनात कर दिया गया है। इरम शहजादी से कबल असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा तैनात थी। आपको खबर दें, कमालिया से असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का तवील अरसे बाद तबादला। इरम शहजादी को असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया तैनात कर दिया गया। इरम शहजादी इससे कबल असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा तैनात थी। आपको अपडेट करेंगे। अहम खबर है, कमालिया से असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर का तवील अरसा से तबादला। उनकी जगह इरम शहजादी को असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया तैनात कर दिया गया है। अहम खबर है, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर का तवील अरसे बाद तबादला। उनकी जगह इरम शहजादी को असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया तैनात कर दिया गया। इरम शहजादी इससे कबल असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा तैनात थी। अहम खबर है, तकर्रुर तबादलों के हवाले से आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर का तवील अरसे बाद तबादला कर दिया गया। उनकी जगह इरम शहजादी को असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया तैनात कर दिया गया। इरम शहजादी आपको बताएं इससे कबल असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा तैनात थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद शेख अनवारुल्लाह ने ज्यादती केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम हबीबुर रहमान को उम्र कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा का हुक्म दिया।
थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस ने मुलजिम हबीबुर रहमान के खिलाफ 2024 में खातून से ज्यादती के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया था। इस सिलसिला में केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेख अनवार उल्लाह की अदालत में हो रही है, जहां अदालत ने प्रोसिक्यूटर सैयद सरवश अली के दलाइल सुने और जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में मुलजिम को मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। मुर्दा मुर्गियां फरोख्त करने वाले मुलजमान की पकड़। अदालत ने 3 मुलजमान को मजमूई तौर पर 14 माह की कैद सुना दी। मुलजिम शौकत अली, सैफुल्लाह और मोहम्मद सईद को सजा सुनाई गई। मुख्तलिफ दफात के तहत 2.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सीनियर सिविल जज जमील भट्टी ने दर्ज मुकदमे में फैसला सुनाया। आपको अपडेट करेंगे। अहम खबर है फैसलाबाद से। मुर्दा मुर्गियां फरोख्त करने वाले मुलजमान की पकड़ झकड़। अदालत ने 3 मुलजमान को मजमूई तौर पर 14 माह की कैद सुना दी। मनशियात बरामदगी का केस का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चिन्योट मोहम्मद नईम शेख ने थाना रजुआ के मुकदमे का मनशियात का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मनशियात फरोश मोहम्मद मुजाहिर को 10 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुना दी। थाना रजुआ पुलिस ने मनशियात फरोश मुजाहिर को 2 किलोग्राम चरस बरामद होने पर गिरफ्तार किया था। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ कहते हैं, मनशियात फरोश के खिलाफ थाना रजुआ में मनशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। म्यारी तफ्तीश के साथ सबूतों को बेहतरीन अंदाज में अदालत के सामने पेश करके मनशियात फरोशों को सजाएं दिलवाई जा रही हैं। वजारत मजहबी अमूर की सऊदी बायोमेट्रिक से मुतालिक आगाही। पाक हज ऐप से आज़मीन को सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक से आगाह किया जाएगा। स्टेक होल्डर्स को सऊदी बायोमेट्रिक से मुतालिक आगाही देने की हिदायत। मुतल्लिका बैंक ब्रांच से आज़मीन हज को सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक में मदद देंगी। आज़मीन हज की आसानी के लिए ताशीर सेंटर सुबह 9 से 5 आज़मीन की सहूलत फराहम करेंगे। वजारत मजहबी अमूर के 7 डायरेक्टोरेट्स में बायोमेट्रिक डेस्क के क़याम का फैसला। 17 फरवरी की डेडलाइन हतमी है, मज़ीद तोसी मुमकिन नहीं। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक रह जाने वाले आज़मीन पहली फुर्सत में बायोमेट्रिक मुकम्मल करेंगे, जबकि सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़ा का हसूल मुमकिन नहीं। सूफी मोड़ झंग पर कायम नई सब्जी मंडी ने अहम संगे मील अबूर कर लिया। आड़ती हजरात को दुकानों के मालिकाना हकूक और प्लाटों का कब्जा दे दिया गया। न्यू सब्जी मंडी में सड़कों और प्लेटफॉर्म्स का काम मुकम्मल। दुकानों की तामीर का बाकायदा आगाज होगा। मंडी को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए इकदाम भी जारी हैं। मंडी में कब्जा देने की तकरीब में अहदेदारान और आड़तियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी गुड्डू खान और सदर जावेद पहलवान ने पेशरफ्त को खुशाइन करार दे दिया। न्यू सब्जी मंडी में सड़कों और प्लेटफॉर्म्स पर मट्टी का काम मुकम्मल हो चुका है और दीगर तरक्याती सरगर्मियां भी जारी हैं। दुकानों के मालिकाना हकूक और कब्जा के बाद अब दुकानों की तामीर का बाकायदा आगाज होगा, जिससे मंडी जदीद सहूलियात से आरास्ता होगी और तजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। तलबा तालिबात ने चारों सूबों के कल्चर और सकाफत को खूबसूरत अंदाज में उजागर किया। कहीं पंजाबी भंगड़े तो कहीं बलोची और खैबर पख्तूनख्वा के रवायती रक्स से हाजरीन खूब महसूस हुए। सिंध की जीप रैली ने मेला लूट लिया। सिंधी, पंजाबी, बलोची और खैबर पख्तूनख्वा के सकाफती और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सजा कल्चरल फेस्टिवल, जिसमें तलबा और तालिबात ने पाकिस्तान की सकाफती खूबसूरती को उजागर किया। पंजाबी रक्स, भंगड़ा हो या खैबर पख्तूनख्वा का अटन डांस, सिंधी अजरक हो या बलोची रक्स, तलबा और तालिबात ने तमाम सूबों की सकाफत को खूबसूरत अंदाज में प्रमोट किया। सिंध की जीप रैली ने तो मैदान ही मार लिया। पंजाबी कुड़ियां भी कहीं पीछे ना रहीं। पंजाबी भंगड़ा खूब पसंद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का सकाफती कारवां भी हाजरीन की तवज्जो का मरकज बना रहा। ट्रक पर डांस करते बलोची लड़कों ने भी खूब दाद समेटी। तलबा और तालिबात का कहना था कि ऐसे इवेंट्स तसलसल के साथ मुनक़िद होने चाहिए। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज हमारे जो है यूनिवर्सिटी में सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में कल्चर डे मुनक़िद करवाया गया है, और ये इसका भी रीज़न बिहाइंड यही है कि ताकि जो हमारी जो आने वाली यूथ है, जनरेशन है, उनको पता लगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से कल्चर हैं। मैं यहाँ पे कैलाशी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वैसे ओवरऑल जो हमारा डिपार्टमेंट CS है वो कैलाशी और बलोची दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मैंने जो ड्रेसिंग की है वो कैलाशी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अब्दुल मन्नान, उज़मा जब्बीन राजा, वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम, मुस्लिम लीग नून के MPA राना अहमद शहरियार ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। पंजाबी, बलोची, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के सकाफती स्टॉल्स जबकि खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। इस दफा हमने कहा है कि सिंधी कल्चर लिया तो हम सिंधी को प्रमोट कर रहे हैं आगे,
تاکہ فردر جو ہمارے آنے والے باقی صوبے ہیں ان کے اچھا امپیکٹ پڑے اور ہم اپنے کلچرز کو آگے لے کے چلیں. میں یہ اسٹڈیز کے ساتھ بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک تو بچوں کو ایکسپوجر مل جاتا ہے اور کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا ہے, اور ایک تو ڈفرینٹ کلچرز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. تعلیمی اداروں میں پاکستان کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ایسے ایونٹس کا انعقاد خوش آئند امر ہے. کلچرل فیسٹیول میں پاکستان کی ثقافت کی بھرپور عکاسی کی گئی, جہاں پر پنجاب کا بھنگڑا اور خیبر پختونخوا کا اٹن ڈانس کافی مقبول رہا. کیمرامین محمد معید کے ساتھ ارسلان دورانی, فیصل آباد. سٹی 41 کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان کے سیگمنٹ کنٹری پلس کی آواز مقابلہ حسن نعت کے لیے ٹپس کالج فیصل آباد میں آڈیشنز کا انعقاد کیا گیا. طلباء و طالبات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے. شناخواہوں نے اپنی آواز, تلفظ اور انداز بیان سے مصنفین کو متاثر کرتے دکھائی دیے. منتخب امیدوار سٹی 41 کی رمضان نشریات میں اپنی آواز کا جادو جگائیں گے. سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. سٹی 41 کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان کے سیگمنٹ کنٹری پلس کی آواز مقابلہ حسن نعت کے لیے شرکاء کی تلاش میں سٹی 41 نے ٹپس کالج فیصل آباد میں آڈیشنز کا انعقاد کیا. آڈیشنز میں ادارے کے طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی. ثناخوانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کیے. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. آڈیشنز کے دوران طلباء و طالبات کی آواز, نعتیہ کلام کا انتخاب اور انداز بیان منصفین کی توجہ کا مرکز رہا. منتخب ہونے والے طلباء و طالبات سٹی 41 کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان مہربان کے سیگمنٹ کنٹری پلس کی آواز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہیں. کنٹری پلس کی آواز مقابلہ حسن نعت میں کامیابی حاصل کرنے والے ثناخوانوں کو کنٹری پلس فوڈز کی جانب سے موٹر سائیکل اور عمرہ ٹکٹ بطور انعام دیے جائیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا کامران سعید, سٹی 41 فیصل آباد. پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا عالمی دن منایا گیا. ضلع انتظامیہ چنوٹ کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے واک کی قیادت کی. ضلعی افسر کہتے ہیں انتہا پسندی اور پرتشدد سرگرمیاں قابل مذمت فعل ہیں. ہمیں پاکستان کو بھائی چارے اور امن استحکام کا گہوارہ بنانے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. آفیسرز سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا تھا کہ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے پرامن ماحول میں زندگی گزاریں, جس کے لیے ہمیں پرتشدد رویوں کی سرکوبی کرنا ہوگی. ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی معاملہ میں انتہا پسندی پرتشدد سرگرمی انتہائی قابل مذمت ہے. ہم نے اس معاشرہ کو انتہا پسندی سے پاک پرامن معاشرہ بنانا ہے. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے جی, اسی کی ریٹریشن کے لیے کمیونٹی اور ڈی سی صاحبہ اور ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان ہمارا گھر ہے, سوسائٹی یہ کمیونٹی یہی ہمارا گھر ہے. ادھر ہی ہمارے بچوں نے, ہمارے بزرگوں نے بھی یہیں پہ زندگی گزاری, ہمارے بچوں نے بھی. تو اللہ سے دعا بھی ہے اور اسی کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ امن, آشتی, باہمی یگانگت, احترام اور برداشت اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی میں دے اور پوری دنیا میں دے. آج ہمارا وائلنٹ ایکسٹریمزم کو کنڈیم کرنے کا انٹرنیشنل ڈے ہے. اس پہ ہم بھی ایز اے سوسائٹی, ایز مسلمان بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم اس کو انکلوسیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. سب کو ہمیں اس میں شامل کرنا چاہیے, سب کی رائے لینی چاہیے اس کے اندر, اور جو بھی وائلنس جس بھی طریقے سے ہے, جس بھی طرح کی ہے, اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, ہمارا ریلیجن بھی اور ایز اے سوسائٹی بھی. شرکا کا کہنا تھا کہ ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے ہم سب کا تعاون ناگزیر ہے. کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن, سٹی 41 چنیور. پنجاب کالج فیصل آباد میں اسپورٹس فیسٹیول, طالبات کی پسند تہوار سمیت رنگا رنگ پرفارمنسز, دلچسپ موضوعات پر خاکے اور کلچرل پروگرام بھی پیش کیا گئے.
سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر حبیب الرحمان، چیئرمین پرائیویٹ اسکول الائنس صداقت حسین لودھی، انچارج افیلیشن تعلیمی بورڈ رانا خالد محمود، ریجنل ڈائریکٹر پنجاب کالجز پروفیسر رفت اقبال اور مسز عائشہ رفت کی خصوصی شرکت۔ آپ کو اپڈیٹ کریں پنجاب کالج فیصل آباد میں سجا رنگا رنگ سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول، جس میں طالبات نے صوبوں کے ثقافتی ملبوسات پہن کر شاندار کلچرل پرفارمنسز پیش کی۔ آپ کو بتائیں گے طالبات نے مختلف تھیم پر خاکے پیش کر کے حاضرین کو خوب محسوس کیا۔ طالبات نے فیصل آباد میں بسنت کی اجازت نہ ملنے پر اس تہوار پر بھی شاندار پرفارمنسز پیش کر کے حاضرین سے بھرپور داد سمیٹی۔ جی سی وومن یونیورسٹی فیصل آباد میں اسپورٹس ڈے کی تقریب تقسیم انعامات، طالبات نے رنگا رنگ کلچرل پرفارمنسز، مارچ پاسٹ اور مختلف ٹیبلوز پیش کیے۔ اسپورٹس ڈے کی مناسبت سے رسہ کشی، ایتھلیٹکس سمیت کھیلوں کے مقابلے منعقد کرائے گئے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر کنول امین، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر ذل ہما نازلی، ڈینز ڈاکٹر سائمہ اکرم، ڈاکٹر عائشہ، اساتذہ و طالبات نے شرکت کی۔ یونیورسٹی فیصل آباد میں اسپورٹس ڈے کی تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ شاندار مارچ پاسٹ اور رنگا رنگ پرفارمنسز نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ طالبات نے کلچرل پرفارمنسز اور مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ اسپورٹس ڈے کی مناسبت سے رسہ کشی، ایتھلیٹکس کے مقابلے کروائے گئے، جس میں طالبات نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ آج اینول اسپورٹ فیسٹیول کی کلوزنگ سیریمنی تھی، بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا، ٹیچر نے پارٹیسپیٹ کیا، اسٹوڈینٹس نے کیا، ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ کچھ بچوں نے تو پارٹیسپیٹ کیا تھا، ان کے فرینڈس نے ان کو موٹیویٹ کیا اور بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا۔ یہ ایسے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے پڑھائی سے ہٹ کے، بچوں کا مائنڈ اس طرف ہوتا ہے اور مائنڈ فریش بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ڈیلی بیس پہ پڑھ کے تو ایک طرف مائنڈ رہتا ہے، تو ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے مائنڈ فریش ہوتا ہے بچوں کا۔ ہاں، اسپورٹس بہت ضروری ہے، اس میں ہماری فزیکل فٹنس بھی ٹھیک رہتی ہے اور ہم لوگ پراپرلی مینٹلی بھی فزیکلی بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ وائس چانسلر ڈاکٹر کنول امین، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر ذل ہما نازلی، ڈینز ڈاکٹر سائمہ اکرم، ڈاکٹر عائشہ سمین، اسپورٹس انچارج فہمیدہ ایوب، اساتذہ اور طالبات نے بھی اسپورٹس ڈے کی رنگا رنگ تقریب میں شرکت کی۔ یونیورسٹی کا بہت اسٹرانگ فوکس ہے اس بات پہ کہ ہماری طالبات جو ہیں وہ کسی بھی میدان میں باقی دنیا سے پیچھے نہ رہیں، تو ایسے مواقع ہم گاہے بگاہے ان کو مہیا کرتے رہتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنے ٹیلنٹ کا ڈسپلے کر سکتی ہیں، شوکیس کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ فریش رہتی ہیں اور پورے جذبے کے ساتھ اپنے تمام جو ان کے امور ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ اختتامی روز 100 میٹر ریس، چاٹی ریس، ریلے ریس، رسہ کشی، لانگ جمپ، شاٹ پٹ، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور والی بال سمیت کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے۔ تقریب میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ڈاکٹر آصف نوید، ڈاکٹر عابدہ نصیر، ہیلتھ اینڈ سپورٹ سائنس جی سی یونیورسٹی فیصل آباد، عظما اعظم نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے زراعت پنجاب سردار سید ذوالفقار علی شاہ کے والد سردار سید محمد علی شاہ کی تیسری برسی امام بارگاہ حسینیہ رجوع سادات میں منائی گئی۔ برسی کی تقریب میں معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ مرحوم کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعا کرائی گئی۔ برسی کے موقع پر سردار سید ذوالفقار علی شاہ اپنے والد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، ان کی جدوجہد اور خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سابق وفاقی وزیر سید محمد علی شاہ کی برسی کے موقع پر مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کر کے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔